Makedonci se borat, za svoj te pravdini. Makedonci se borat, za svoj te pravdini. Obnovo se ga zname do sebe, na Kruševska ta republika. Dnes nad Makedonija se rađa, novo sonce na sloboda, 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 sloboda. Makedonci te se borat, za svoj te pravdini. Makedonci te se borat, za svoj te pravdini. Obnovo se ga zname do sebe, na Kruševska ta republika. Gocelelčev pituguli, da me gluhe sandanski. Gocelelčev pituguli, da me gluhe sandanski. Виктор, погледни! Црквичето 40 мъченици. Я знаеш легендата за него? Не. Подигнато е во спомен на 40 калугери. Ке пишувам на таа тема. Во потрага сум по материјали. Не лутај по историјата. Зашто ти е тебе историја? За да ја сватам сегашност. За да се сватам себе си. Од тебе се бара само да си млада и убава. Остави ја ти историјата на мира. Борци, творци, маченици, херои, за сите нив историјата молчи. Историјата зборува за цареви, за кралеви. Затоа не занесувај се. Со твоето незавршено средно образование, гинималка по потекло, кафеготвачка во предпријатието на мојот татко, немаш никакви предуслови да станеш писателка. Не сум кафеготвачка, туку секретарка. А што се однесува до образованието, и ти си со незавршено образование. Ама висок? Вечен студент. Можам да го завршам кога сакам, не ми се брза. Ме доведе овде да ја видиме изложбата на твојот Јовче или ќе ми држиш часови по историја? Ке ја натерам историјата да проговори, ке напишам повест за црквичето на Ридот. Си дадов завет! Господи, Господи, непредвидливи се патиштата Твои. Джишка, Джишка, Джишка! Катарина Иванова Джишка. А која е таа? Погледни во себе, ќе ја видиш незината душа, а во огледало незиното лице. Кој сте вие? Јас сум Момир Дзидарот, кој со Джишка го изгради црквичето на Бајрот. И тоа пред 100 години. Но тогаш не изгледаше црквичето како сега. Джишка умре, Бог да ја прости, но незиниот дух остана да живее меѓу луѓето. Се јавиваше тој дух, де во еден, де во друг, де во една жена, де во друга жена. Времето минуваше, црквичето се надградуваше, се вишеше, но на првоградителката се заборави. Пред 100 години. Значи вие сте многу стар. Многу стар. А каде живеете? Тука, горе на Бајрот, кај Баџовци. Прашајте, секој ќе ви каже. Момир Дзидарот. Момир?
Ajde, stari. I Džiška. Ajde, što čekaš? Ne, ja čekam. Već je 100 godini. Idiot! Mrazam, stari ljudje. Mirisat na istorije. Pak ti velam, ama ti ne me slušaš. Vaka poveće ne može. Vaka si te ke razberat. I togaš će pukne sram. I za mene, i za tebe. Ke se srećavam evo kućata na Maruša. Em po udobno, em po bezbedno. Soglasi se. Soglasi se i ki imaš sve što ke posakaš. Najljubavi fustani, čevli, zlatni obetki, gerdani. Pari ako sakaš. I koliko što sakaš. Na, zemi. Od što živeš? Od što? Od akot nargatka? I od gordosta. A što se gordeš? Tatko mi ništo ne mi ostavi, no ne i dolgovi. Majka me ubavinata. Da, na to se gordeam, što ne pojem na tvojite pari. I na to što Atanas, sinot na Gerasiju, najbogatiji od čovek vo gradov dojga na Bajrot po mene. I ništa ne može da go spreči. Ni tu njegovata lična gordo što mu se pokoril na jedno dolno žensko od bajrskata siromaštija, ni tu česta naučen čovek vo Vijena, ni tu pak obzirac prema ženama i detetu. Ništa. Baš sakam tuka da se srekjavame. Na ova mesto poslano su suva treva, ne na mekite posteli i pernici kaj Maruša. I ke bide taka kako ja što sakam. Moja ta volja se sluša. Pravite gref na sveto mesto. Odam nas je tokmiv da vi go kažem ova. Večerva ne dotrav. Će kažem zajedno su Hristos. O roden, neveren i razvraten, do koga će bidam so vas i do koga će ve trpam. Koj si ti? Ova mesto na koje ležite je sveto mesto. Kamenoco koje je obeležano, od nebo je padnat. Tuka nekoj pad bilo manastir. Pri najezda na Turcite, so krstovi vo jedната рака и со мечови во другата, бранејќи го ја пролеале својата крв 40 негови калуѓери. И така ја одбраниле честа на градот. А вие го безчестите ова место. Глупости. Глупости. Прика се. Легни. O rode neveren i razvraten, do koga ke bidam so vas i do koga ke ve trpam. Do koga ke bidam so vas i do koga ke ve trpam. A ti? Го знаеш старец, а? Bajrčanec, crkoven čovek, samo što go mislев odamna umren. A toj ti bil živ, bdel nad ova sveto mesto. Žiška, da si odime. Утре пак на истото место и во истото време. Ti odi, јас ке останам уште малку. Господи,
Po kakvi patišta me vodiš? Zapali ogan vo mene za da go pogodam gjavolot, da go izgoram, da se sluči čudo, da bide taka kako što ti je povoljavo tvoja slava i vo slava na mojte 40 braća. I za spas nanimnata sestra Katerina Ivanova Žiška! Kaj si mori kučko? Sokačko mori. Od koga te čekam da mi dojdeš mori? Ti si rodena carica da bideš mori. Na divani da ležiš, a ne pored dištata i pobuništata. Po svila da se oblekovaš, po zlato da svetiš, do sultano da sediš, i jas milenica da mu bideš. Dunja Đuzeli. Liči bitola mori. Mašala. Mašala. Da mu se stori aber Natana s Gerasimom. Sakam da se vidamo ovdje s onim. Kje ti go dovedam mori. Koj sakaš kje ti go dovedam. Valipaša, ako sakaš kje ti go dovedam. Ne mi treba Valipaša, tu ko Atana sakam da go vida Maruša. Pušti Maveru šte vednaš. Klocaš, a? Klocaš. Kje te skrotam, kje si legneš na brašnoto. Argir! Argir! Kje pojdeš v čaršija, kje se staviš so Atanas Gerasimov i kje mu kažeš vednaš da dojde ovde. Džiška go čeka. Gledaš? Ova je najubavata ode. Ajde, raščešlaj se, raskomoti se. Čustvuvaj se kako da si doma. Ova oda od svega je tvoja.
Елена? Повелете, директоре. Ете, дојдовме и до нов стан. Ти посакувам во него да доживееш многу убави моменти. Сето тоа е од срце. И директорот е човек. Ви благодарам. Замижете, Зошто? замижете и подајте ми ја раката. Што е ова? Нов стан, потребен ќе биде и нов мебел. Нема белки да спиете во креветот од Гини Мале. Готово е со Гини Мале, речете му збогум. Директор. Ајде. Ајде. Денеска сте слободна, купувајте, сместувајте се, но едно запомнете, околу мојот подарок никому ни збор. Не сакам да шпекулираат со тоа, знаете какви се луѓето, а знаете дека јас прекршив еден закон за вашиот стан. Јас сум човек кој што ги почитува законите, особено непишаните. Јас сум умен човек, Елена, запомнете го тоа. И добар, многу добар. И тоа да го запамтите. На здравје за новиот стан! И за Достоевски! Па некој вела, кај Достоевски немало херои. По неговите дела била подпишана капитулација. Па неговите херои се борат да го спасат човекот во себе. Од себе! За Достоевски! За Достоевски! Добро вечер. Виктор! За новиот стан. Елена! Ау, о. Ова е Бети, што туку дипломира на стоматологија. А ова е незиниот дечко Јован. Мило ми е. Јован уметникот. Пријатели од школските денови. А ова е Виктор. Достоевски на оптимистичен начин. Сум ти зборувала за Бети. Што туку разговараме за Достоевски? Токму така, јас го сваќам Достоевски оптимистички, на ведар начин. Па Достоевски, впрочем, како и сите руски писатели, трага по Бог. Но што е Бог без човекот, а? И еве тој човек без кој Бог не е Бог. Бети го наоѓа точно кај Достоевски, така е бетче? Токму така, каде што место него често го среќавам ѓаволот, затоа што книгите на Достоевски се полни со нив, а нив ги разгонувам со својот смех. Па, впрочем, тоа и е главната цел на уметноста. Да предизвика кај луѓето ведрина, добрина и бодрост. И борбено расположение. Епа смевот е оружје. Еве Бети, например. Бети со својата смеа може да победи војска наоружана со најсовремено оружје. Претеруваш. Не, сериозно зборувам. Ти си војник на доброто, негов херој. Не може повеќе светските проблеми да се решаваат со војни. Не, луѓето треба да го владеат светот со силата на науката, на техниката, на умот, на срцето. Во едната рака, а во другата сепак со меч. Како битонските калуѓери. Дури и да е така. Дури и да е така. Двекот на нивните мечеви треба да одекнува точно како смеата на Бети. И ако некогаш ги насликам битолските калуѓери, точно така и ќе ги насликам. Со мечеви кои што пеат и се смеат. Мене сакам вака да ме наслика. Во едната рака со чаша вињак, кое е оружје и тоа многу опасно, а во другата рака со Елена, кое е оружје многу поопасно. Ова е навистина смешно.
A za da bide požalosno, raspnatio treba da je navedne glavata. Evak. Ej! Koliko će me čini jedan most so zlatni navlaki? A koliko godišno zatajuva jedan stomatolog zlato? Ako na sekoj zap zatajuva po 1 gram. Ne znam, zato Ane me učile na fakultet. Nije bi moželi da sоработуваме? Ке ми набавувате злато, а? Имате злато колко што сакате и пациенти. Јас ке ви ги набавувам. Да. Затоа ќе добивам свој процент, се разбира. Зборуваш глупости. Не се тоа глупост. Тоа е трговија. Еве, например, ти. Виктор. Ти имаш убави зап. Еден од нив ќе обложиме со злато. Ти ќе се смееш и ќе добиваш свој процент реклама. Ти навистина зборуваш глупости. Ќе паѓаат пари како дошт. Да, ти не можеш ни да си замислиш дека во животот постои нешто друго освен пари. Се што не може да се изрази во пари нема вредност. Така ли е, Бети? Кога парите ќе станат единствена цел, меѓу луѓето ќе завладее пекол. Парите се. Така ли е, Бети? И се надевам дека ќе ми направиш еден златен зап. Се разбира со дозвола на господинот Достоевски. Треба да си одиме. Знаете, утре Јован заминува во војска. Ова ни е проштална вечер. Навистина? Да? Па да, мора, должност. Е па Јован. Среќно. И благодарам. Значи, војник, да се бациме на збогување. Јован! Днеско да му придов. Во проклетава глава како да има молово. Простете. А ти, пиши! И биди добар војник, чувај не! Во едната рака со пушка, а во другата со четка. Јас пак не отидов. Неспособен. На Елена за среќа во новиот дом. Бети и Јован. Достоевски оптимист. Само еден будала може да биде оптимист. Идиот. Јован, уметник. Ги мразам таквите. Мислат, се со нив започнува. Мислат дека може да го изменат светот, ако завртат тркалото на историјата. Сега можеш да си одиш. Што чекаш? Друг талент се намјас кај тебе. И тој, во овој стан треба да дојде до потполн израз. Да. Затоа татко ти ми го додели мене. За да има каде синот да се среќава со својата љубовница. За да го тргне од пред очите на јавноста. Подлец. Оди си. Сега ќе те оставам да се припремиш, потоа ќе се вратам да ја прославиме првата ноќ во новиот стан. Подобро не доаѓај, нема да те отвори. И тогаш ќе си отворам сам. Врати ми го клучот. Виктор, врати ми... Врати ми го клучот, бидејќи некогаш можеш да се најдеш непријатно изненаден. Врати ми го клучот. Виктор, врати ми го клучот! Врати ми го клучот. Врати ми го клучот, врати ми... Уште имам. Јас сум Господ твој и не смееш да имаш други богови освен мене. Јас и ти на врвот од кулата
на 12 спрат. Со отворени прозорци. Пред очите на Бога го правиме она, што е спротивно на неговата волја. Впрочем, јас без тебе не можам како што не можеш ни ти без мене. Ке се вратам подоцна. Grkardaš. Moram da napišem povest za Džiška. Koja je bila Džiška? Koja sam jaz? Sam. Pusta. Mrtva na vrvot od gulata. Pod mene si od grad. Koja sam jaz? Koja sam jaz? Елена! Дžiška! Džiška! Tanase. Slušaj, Atanase. Evo veke nekoliko meseci kako se srećavame na Ridod. Ti si čovek oženet, no od mene ne se odkažuvaš. A jaz? Jaz pak imam ne jedna prilika da se omažam. No, eto, zaradi tebe ne se omažam. Ne veram da si ostavi žena ti da trgneš so mene. Znam koji si, a koja su mi jaz. Kakva je tvojata gradska česta, kakva mojata. Значи сепак се премисли. Ako stojiš na ona što mi goveti, пари колку сака. Ќе ги имаш. И најубави фустани, чевли, златни обетки, гердан. Не ми треба тоа, ми требаат пари, многу пари, за да подигнам куќа на Бајрат. Ќе ги имаш тие пари. Куќа не за мене, а за 40 мои браќа кои загинале на местото на кое што бевме синоќа. Црква на тоа место, Атанасе. Во нивни спомен. Ќе ги добиеш тие пари. Сега да се разотидеме. Од сега ќе се гледаме овде навечер. Штом затвори чаршија. Татко! На жените немој да им веруваш. Тие се лага. Пријателите исто така. Се е лага. И владиката и Господ, Господе, прости ми. Господ, каков Господ? Парите се Господ, а тие пак се печалат со чест, со име. Честа и името со лагата. Или ќе лажеш, или ќе те лажат. Лагата им е дадена на господарите, наивноста на слугите. Господарите се познаваат по тоа што имаат пари.
и можат да платат. Плати и на Джишка колку што бара, ама таа ти го сака името, а без име си никој и ништо. Таа сака да биде твој господар, е тука милост нема, или ти, или таа. Решено е тоа прашање. Како? Така. Кај Маруша? Така не. Да ти откриеме една тајна? На твои години јас одев кај таа вештерка. Кога би ми се дало прилика. Еди, тоа е трговија. Трговијата е лага над лагите. Трговијата е да стекнеш доверба кај луѓето за потоа да можеш да ги мамиш. Биди значи нечесен, ама тајно. Најголем нечесник знаеш кој е? Господ. Господ да ме прости. Ете така си ја испоганив устата, ама морав да ти ја кажам вистината. Ма да знаеш дека и тоа е вистина, дека дедо ти Никифор кај Крклино пречекал некои печалбари, ги ограбил и ги заклал. Оттаму е почитувањето на нашето семејство од владика и од луѓето. По тоа што сме колјачи и дерачи. А сега ќе одиш во Виена и ќе ја обновиш врските со тамошните трговски партнери. Ајде. Што сакаш ти од мене? Имаме ние што да разговараме. Најнапред да се погодиме. Добро.
Многу си убава. Многу сум искапа. Колку? Сакам да подигнам црква на Баирскиот рид. На местото на кое што некогаш имало манастир. За тоа е потребна дозвола од турските и од црковните власти. Да ми ја најдеш таа дозвола. Да не ти испратил кај мене Бакалчев, да не си некој негов доушник. Ничија јас не сум. Јас сум сестра на 40 браќа, во чиј спомен сакам да подигнам црква. Еден од нив ми се јави и на сон. Ти си луда. Може би. Може би. Но таа е цената. Да се подигне црква потребни се многу пари. Парите ќе ги барам на друго место. Кај луѓето од Баирот. А и дозволата можам да ја поберам на друго место. Така, и само така ќе се поставиш над владиците и патриците, над трговците и првенците. Знам. Се знам. Одеднаш се ми стана јасно. Тој боледува по тебе. Не знам. Ама ете и тоа го дознам. Земи ја книгава и оди. Запали ја ламбата и прочита ја приказната за држливата вдовица, а потоа прави го она што треба да го правиш. Па седна Исус против ковчежето и гледаше како народот пушта пари во него. Мнозина богати пуштаа многу. И кога дојде една бедна вдовица, пушти 2 лепти. А Исус ги повика учениците своји и им рече: вистина ви велам дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите што пуштија во ковчежето. Зашто сите пуштија од својот вишок, а таа од својата сиромаштија даде се што имаше. Целата своја прехрана. Добро вечер. Која сте вие? Јас сум Елена. Момире! Елена дојде да те види, момире! Леле! Јас
кај него. И други доаѓале. Интересен беше за многумина. Имаше долг век, но ете, си отиде. Повелете. Повелете. Седне. За душа. Јас со стариот се запознав пред некој ден. Ми раскажуваше за него и за Джишка. Ме викна кај себе за да го продолжи раскажувањето. Ама ете. Се врати дури кај 3. Го прашав каде се задржал, ми вели бев со Джишка. Му донесов ручек и кога се вратив да ги земам садовите, го најдов умре. Момире! На ручек да умреш, мом! Да, ние попладнево бевме заедно. Си одите? Да. Баđа? Не. Нека си дремне. Баđата никој пат во живото не дремел. Никој е пијан. Демек, си ојте, Морам, Баđа, утре сум на пат. Така е, се разбира. Само гледаш, Боро, братучеду, како ни се изродува родо. Лоша крв има влезено во него. Разни луѓе, разни карактери. Некој едно зборува, друго прават. Долго живееше стариот и достоинствено. Долговечен ја имаше таа среќа да даде свој значаен придонес во 3 преломни епохи од нашата историја. Да биде преродбеник и линденец и борец. Да. Добро. Славам. Бог да го Арно рече, разни луѓе, разни табиети. Само гледаш, Боро, братучеду, ќе ти кажам нешто и ти се кашкаш в кал. Сите чешми од градов не те мијат, смртена ти е работата. Луѓе сме, јас примам критика, но сега не е ни место ни време за тоа. Па треба да се почитува покојникот. Покојникот, остај го, ти него нарајат, нему си му е убо. Ти велам, смртена ти е работата. Ајде се митариш околу шефоите, им се лигаиш. Тие вака, тие онака. Ајде да наричиш на човек туку на поп, море на Питроп. Од Амин да кажиш, ништо друго не знаеш, мајка. Јас не дојдов овде да ме навредуваш. А ти што мислиш, бе, ќе те мазнам? И зошто после јас тебе те навредувам? Ти ја кажувам вистината еве и сега ти велам. Ѓубре си! И то од оние што смртат на километри, а и таа до тебе. Ја знам што мостра е. Ваму господја свиња. Свиња! 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 Се дотерала, Божем, на свадба ќе оди, а не на погреб. Напи се де. Откако се врати од голиот оток, се закатанчи и само молчи. Понекогаш само наместо да проговори на усна хармоника ќе засвири и вечерва ќе му засвири на момир. Така се договоривме, на полноќ. Леле, момире! Вечерва ќе ти свират! Ајде, старо, за петла доста беше.
На собра материјал за дрдорење, за чешење на јазикот. Доста е. Ајд! Ајде! Не заслужи Душанка да ја избркаш. Та ни е комшивка. Да е душманка. Ете така. И та работа се сврши. Ти сите бдејачи ги избрка. Многу смрдеја. Треба да се исчисти собава од нечисти сили. Место темјан клоци. Ајд! И раки. Така. Сега полесно се дише. Диши! Диши, стари! Нема да те оставам да те трујат овие. То ти го ветувам јас. Баджата! Ај, Сотир е тука на мртва стража. Нема да дозволи како Ристос да те украдат, па да те продадат. Ефтино купен, скапо продаден. Многу Добри, пиеш. пред да поминеме на молитва за прочистување на душата на покојниот Момир, и ние треба да се прочистиме. Добро. Прав си, тебе не ти треба чистење. Чист си, пречист. Ја знам што мостра е. Пред мене кукла, зад мене панукла. Така, ти како само ќе ти чиниш ми, вели. Само ти остана чесен. Да. Ето го ми го тупка тој Боро поднос, а браќа и нејзини, арамишта, мајга да тие со вили, коли, викендици, куќи, а ние со шипинки. Рато им ги удрив подсетинив. Ајд! Добро, сега смири се. Добро? Тај стариот Момир ја имаше одамна намирисано, зато го тупна во овој ќумес. Го зеде Божем да го догледа. Сотир знае колку го почитував јас Момир. А што се однесува до браќа ми кои за тебе се ѓубри? Ѓубриња се, ами шо се? И јас сум ѓубри. Ама, има ѓубре и ѓубре. Стариот фрлаше по некоја семка од неговата вистина во мојата нива. Стариот беше сејач. Не знам какво ѓубре сте вие и колку корен ќе пушти тоа што стариот Момир ви го кажувал, ама изгледа дека се излажал. Веројатно по изгледот сте го подсетили на Джишка и тука се излегал. Знаеш ли, која беше Джишка? Джишка беше пречиста вистина. Ајде, Сотир, кажи ми, што е то пречиста вистина, ама со два збора? Пречиста вистина, то ти е како пречиста ракија. Ретко кој може да ја додржи. Што мислиш? Зошто? Зошто пијам јас? Затоа што душата ме боли. И утре, на погребот, само јас, Сотир, и Джишка. Нема тука. Си има ред, протокол е тоа. Стариот беше херој, вам веројатно ви раскажувал за Джишка, а мене ми раскажуваше за војводата Ѓорги Сугаре. Знаеш кој беше тој? Еве овде, над нас живееше. Стариот го сретнал уште како дете и му останал верен до крајот на својот живот на војводата.
Къде си, Георги, сега да дойдиш, леле да дойдиш, от душманите да не куретулиш. Смири се. Кучина, Тој е душа човека, ма штом се напие. Вистина ви велам дека ова сиромашна вдовица даде многу повеќе од сите други. Зашто сите дадоа од својот вишок, а таа од својата сиромаштија даде се што имаше. Целата своја преха. Момир! Кој? Јас, Джишка, твојата соседка. Почекај. Во незгодно време доаѓам, но имам нешто да ти кажам. Ако? Кажи. Слушај, Момир. Јас не сум повеќе она што бе. Со мене чудни работи се случуваат. Сватив каква грешница сум била и решив да го исчистам гревот од мене. Знаеш за големиот камен на ридот? Тој е од небо паднат. На тоа место сакав да изградам црква, поголема од црквите по градот. Но за тоа се потребни многу пари. Многу. Знаеш што решив? Јас и ти да изградиме едно мало црквиче на тоа свето место. Ќе ја подигнеме црквата. Тајно, без дозвола во една ноќ. Тајно, без дозвола во една ноќ. Мала црква Параклис, Мала црква Параклис. но од срце подигната. Од срце. Да си жив. Ке можеме ли да го направиме тоа, Момир? Ќе мораме. Ке се видиме пак. Лесна ноќ. Лесна ноќ. Сум заспала. Без да сакам. Вие пишувате, а? Сакам да напишам повест за црквичето што го подигнале Момир и Джишка. А што е натерало да пишувате баш за тоа црквиче? Тоа што калугерите зеле оружје, иако христијанството проповеда трпение. Да. Да. Само што
Момир не ми ја кажа докре вистината за Джишка. Каква била незината судбина? Стапиле ли во брак? Па, може би биле во брак, што црквата не го признавала. Тие биле во спор со црквата. Сте биле кај Трајко попот. Кој е тој? Тој копа поминатото. Тој повеќе е распоп отколку поп. Овдешните попови не го признаваат. А каде можем да го најдам? Во Света Недела му е врталиштето. Света Недела. Кој имаше ти? Никој. Ти сите ги сакаше тебе, кој? Зошто дојде на овој свет? И каде одиш сега? Кај Джишка. Ајде. Ајде, Момире, кај видните жители на Света Недела, учителот Јован Цинцив, Тимче Могилчето, Алексо Турунџе, Јон Пашата, Трифун Робе. Чувајте се. Чувајте се да не ве прелаже некој. Оти мнозина ќе се дигнат во моје име, велејќи дека сум јас и ќе ве прелажат. И ќе се дигне народ против народ и царство против царство и брата ќе предаде на смрт. И ќе се дигнат децата против родителите и ќе ги убијат. Вистина. Вистина ви велам. За тој миг бидете будни и на штрек, да не ме начекат на спиење. Бидете будни. Ајде, славам.
Лесната земја. Ве знам која сте. Ве знам и јас вас. А дали ја познавате она наспроти вас? Уште ли прикажува приказки Момир и Мартов, а? Вие мора да сте Трајко Попот. Така ме викаат Трајко Попот, а не Поп Трајко. Затоа што покрај литургијата практикувам и научна работа. Се занимавам со пишување. И јас пишувам. Мојата книга е оловина, ока тешка и 5 метра дебела. Дали ќе можете да ми кажете нешто за стариот? Почекајте! Тој не ми кажа се. Тоа, што ви го кажал вам, сум го чул од него и јас, ништо повеќе. Што станало со Джишка и со црквичето не сакаше да каже. Велеше, времето ќе ти каже. Зошто хроничарите не го забележале тој настан? Подигнувањето на црквичето. Па се почнало со болеста на керката на еден битолски велможа од 12-тиот век. Ја фатило трески и не ја пуштало 40 дена. И кога се чинеше дека ќе умре, во огнениот занес видела сон. Свети Атанаси на еден рид кај еден извор пие вода. Побарала да ја однесат кај изворот, се измила, се напила од водата и гледај чудо, оздравела, огнот и минал. Татко и на тоа место подигнал манастир, посветен на Свети Атанаси. Интересна приказна. Да, интересна, ама не е комплетна. Уште кога би се знаело дека таа девојка била со добро срце, дека била сестра на сиромасите и заштитничка на богомилите кои татко и безмилосно ги гонел. Богомилското движење имало врска со црквата на Джишка. Сум чула дека прво турци запалиле свеќе на штотуку подигнатото црквиче. Точно ли е тоа? Точно. А зошто и ден денес турците од градот и другите муслимани го честат црквичето и палат свеќе? За време на заземањето на Битола од страна на османлиите, 40-те калугери пружиле снажен отпор. 40 без еден. Никола, познат во народот како Поп Никола, тој го фрлил крстот и мечот. Калугерите ја продолжиле борбата. Тогаш еден од турците, воодушевен од нивната борба, преминал на нивната страна. Така пак тие свети војни станале на број 40. Во тоа време во Битола постоеле повеќе народи и народности. Но кога народот бил во прашање, постоело две вери. Верници и неверници. И имало учители кои тоа го сваќале и ја буделе свеста кај народот за вистината. Меѓу нив била и Джишка. Нивното дело, прифатено од народот, било омразено од градските првенци. Тие ја подигнале црквата без дозвола, тајно, за сиромасите, без оглед на верска припадност. Момир и Джишка велеле: еден е Господ за сите! Еден
тоа не смеело да се каже. Тоа било клуч што ги отварало сите врати на вистината. Малиот битолски Параклис, во тоа време баирскиот учител покрај иконата со 40 маченици внесоли меч, а опасно било за народните непријатели кога монасите ќе се прифатат за меч. Од секогаш постоеле богати и сиромаси, слуги и господари. И меѓу нив стоеле свештеници, попови, кои зборувале дека спасот на народот е горе на небото, а спасот на народот треба да се бара овде, на земјата. Евангелието не треба да се чита како книга за спас на човекот горе на небото. Евангелието треба да се чита како книга за спас на човекот овде на земјата. Христос е Богот човек. Евангелието токму така треба да се свати, како прочитана тајна. Христос во своето обраќање вели: Царството Божје е меѓу вас. Ете, тоа е приказната за црквичето 40 маченици. Вие се обидувате да пишувате и бидете внимателни со зборовите со кои сакате да ја искажете вистината. Се повеќе се во служба на лагата. Затоа и стариот Момир верал кому ќе ја довери вистината. Познавате ли некои негови пријатели? Да, познавам. Тоа се чудни луѓе и тајни. Кои се што работат не знам, но еден од нив го познавам. Млад човек, џидар. Нему Момир му си има доверено, а и тој тебе ќе ти се довери. Морам да се сретнам со тој човек. Сте биле ли во црквичето? Појдете. Таму ќе чуете ехо од битки на војна што се водела пред 600 години. Звек на оружје, трагични извици, еха и еден очен глас што вика: Чичка! Чичка! Чичка!
Кој сте вие? Може би сум професор во педагошка. Може би сум, а може би не сум. Може би сум наставник во Крклино или во Кукуречани. Може би работам во некоја археолошка екипа, а може би не. Јас одам низ животот со 300 маски. А вас ве знам. Вие сте градската убавица Елена и мило ми е што ве наоѓам на едно место на кој една друга убавица од едно друго време преку ова црквиче ги подсетила своите сограѓани што е тоа чест. Вам ви е позната историјата за Джишка? Она што било речено во минатото на ова место наоѓа свое ехо. Ако сте поет, а тоа сте, ве знам од литературниот клуб. Доаѓајте овде и слушајте. Тоа што може да се чуе овде, може да се чуе и тамо, каде што ве сретна вчера со тефтер под рака, кај градскиот часовник. И тоа е во дослух со времето. Јас истражувам во врска со оваа црква. За време на Првата светска војна баирчани се криеле за црквата како за бедем. Ѓулињата упатени кон нив се враќале назад. А еден владика, откако одржа служба во неа, седна на каменот да се слика. Но само што седна летна, каменот го фрли во долот. Одва и таму го пронајдоа. Вие верувате во тоа? Традицијата е многу важна работа. Да се гради без неа е како да градиш црква во воздух. Некогаш сме го славеле 1 мај, но се славил селски Великден во Јанимале. Секој прв четврток по Великден се собирале кај Крива Воденица. Ги заборавивме гробовите на заслужните луѓе, светите гробови. Ја урнавме скршена џамија и куќата на Свети Никола во Битола на нејзино место подигнавме зграда, а и таму каде што беше обесен Александар Турунџев. А и куќата на Светите апостоли ја урнавме. Ја урнавме старата гимназија, гурнавме стариот театар. Ете, затоа битолчани повеќе не пеат, зашто градот нема душа. Сега други им пеат за пари, на радио, на телевизија. Децата нема каде повеќе да играат, се е зафатено со коли што ги возат возрастните. Возрастните се претвориле во деца, а пак децата во старци. Ете тоа е новото битолско чудо. Ме интересира настанокот на оваа црква. Ја гледам црквичката. Ова ја го возможува коренит поглед. Вака би ја гледал 1.000.000 години, ама немам време. Си седиш така и црквичката те гали. Кога ја гледам од овој агол, слушам очаен глас кој вика: Чишка! Чишка! Овој агол се овозможува ако се измине овој пат, најтешкиот од сите останати патишта кон Кркардаш. Јас слегувам по него за да видам што се направила ерозијата од градењето на црквата до денес, за да ги сокрие трагите на една камена провалија што овде постоела. Погледот од овде со голема предпазливост ви го доверувам вам, бидејќи се подготвувате да пишувате за баирската трагичарка.
Ако се види црквата со очите на Джишка од оваа провалија, ќе се види дека таа достасува до самото небо. За каква провалија зборувате? Зборувајте појасно! Која што се зборува кај искршена џамија секој прв четврток по Велик ден. Таму ќе сретнете и други чудни луѓе кои знаат разни тајни и мудрости. Но Момир ќе го нема таму. Тој многу знаеше, ама малку каже. Значи вие сепак сте го познавале стариот Момир? Еј! Врати се! Каде си? Врати се! Еј! Одговори ми! Одговори ми! Еднаш било крайградскиот часовник и билето поетскиот символ на градот кој изрежено на еден од камењата од часовникот се одлепи од каменот и ми слетна на рамото. А ѓулињата се враќа. И владиката лета! Откаде да започнам? Откаде? Ангел! Елена? Ангел? Елена, Да не сонувам. Од кога не се имаме видео? од синоќа. Многу пати минуваше крај мене без да ме забележиш. Чувар сум во кулата во која се всели. Се уште живееш сам. По бараките, градиш за други. Што бараш ти овде? Тебе те чекам. Од каде знаеш дека ќе дојде? Знаев. Трајко Попот ми кажа дека некоја млада жена се интересира за мене. Бев сигурен дека си ти. Значи ти си тој човек на кого Момир му се довери. Пишувам повест за Црквичева. Но нешто во пишувањето ми пречи. Ми недостасува крајот. Како завршила Джишка. Се обидов, но никако да ја видам така како што ја гледаше стариот Момир. Загледај се во себе и ќе ја видиш. Ќе оживееш во својот оган. Пишувај за себе. Така ќе ја опишеш неја. Кој си ти всушност, Ангел? Пишуваш ли уште? Да. Пишував хроника за градењето на кулата и кога мислев дека се е завршено, се појави ти. Тогаш отворив нова глава која почнува со оние неколку стихови што ги напишав за тебе. Уште додека бевме во литературниот клуб. Ако и јас одбив да ги слушам, сега те молам да ми ги кажеш. Твоето убаво тело еднаш ќе го снема. Твоето лице, очи. Но она што е од тебе во мене ќе остане вечно да живее преку оваа песна. Не баре, јас сум големиот поет чии дела вечно ќе живеат. Тоа беше наменето против оние кои во тебе го гледаат само твоето тело. И јас не бев слеп за твојата убавина, но длабоко ме трогнуваше твојата душа. Ми ја уништија душа. Во тебе има толку многу душа што никој нема да успее да ти уништи. Ти страдаш, а страдањето е храна за душата. Како да доаѓам од минатото и како долго да сум патувала низ мрак. Се има свој корен и своја цел. Како целта на моето патување да беше оваа средба овде. Како таа да е мојот пристан. Јас тебе те чекам.
Јас сум влюбен во тебе. Ми кажа како треба да пишувам за Джишка. Биди ангел во мислите со мене. Ке се видиме пак. Ти одиш со провидението. Ти си Джишка, јас сум Момир. Додека во конаците и сараите, пашите и беговите, турските и арнаутските првенци ќе се гоштеваат со баклави, ние ќе градиме. Додека трговците, сарафите, златарите, по богатите вечери во своите палати на широк сокак игра табла, а нивните жени ќе везат геновеви врз гергефи, ние ќе градиме. Додека ченги и бестии, во свилени шалвари со разголени гради ќе им играат чочеци на битолските бекри, ние ќе градиме. Додека во конзулатите конзулите со златни пера ќе пишуваат извештаи до своите министри, а валипаша во конакот до султанот, јавувајќи му дека во вилаетот се е мирно, рајата покорна, војската во белата и во црвената касарна будна, ние ќе градиме. И на крајот, додека работните луѓе на градот, бавчанџиите, занаетчиите, надничарите од Бајрот, од Генимале, од Чифтефурни, во ниски куќи од плитари подневните напрегања веќе ќе спијат, ние ќе го подигнеме тоа црквиче. Одолжение за жртвата на битолските калуѓери. Мало и забавено, но не и заборавено. Тајно, без дозвола, во една ноќ. Тајно, без дозвола, во една ноќ. Мала црква Параклис. Мала црква Параклис. Но од срце подигната. Од срце. Некој ни доаѓа. Не плаши се. Го познавам човекот. Тој е Сефедин Сарач во градот. Добар човек. Сабар хајр олсун. Дал ви Бог добро. Хајрлија работа. Евала. Градите. Црква Ефенди. Алла селям версан. Го повикува Господ да ни е напомош. Евала. Евала Ефенди. Ние со чупево. Болно ни е кутрото. Кај многу екими сме биле, ама чаре не се најде. Така на нога се суши. Еден оча ни рече, ќе појдете на Филан место, вели, ќе запалите свеќа таму горе на каменот. Тоа место е свето, вели. Таму 40 праведни браќа загинале. Ермишлер,
кркардаш. А вие, гледам, црква подигате на тоа место. Ако? Убаво. Билки ќе се најде чаре и реков на кадамата. Билки, оваа црква ќе стори себаб. Се разбира ако ни дајте изин да запалиме свеќа. Господ не ги испраќа овие луѓе, за да не искуша. Арно ви рекол оџата, ова место е свето. Аллах хепси ичин бирдер. Вели, Господ е единствен за сите. Влезете. Билки нашава црква ќе стори себаб за да ви оздрави чупета. Како се викаш? Исман Недер? Селвие. Влезете. Ејвала. Ејвала, сестро, ејвала. Ти си достојна сестра на 40-те браќа. Ти си нивен достоен брат. Аллах хепси ичин бирдер. Господ е еден за сите. Урвивајте зашто намамо е упатен баш ќати под бекир, со јузбашијата и со неколку зопти. Цела чаршија е на нога, со баш ќати под и ставрофорот Толомакис од митрополијата. Кога црквата е изградена со крст врз кубето, никој нема да се осмели да ја турне. А што ќе му е на градот ова црквиче, кога во него има две толку големи и толку убави цркви? Едната од нив е патриаршиска, а другата е екзархиска. Тие го разединија народот во градот. Ова црквиче е народно. Тоа е изградено на место што е свето и за турците. И тие го знаат тоа. Аллах хепси ичин бирдер. А кој го изгради? Една бестија! За да може во него да блудничи со својот нов љубовник. Каква светица е таа? И какво црквиче е тоа? Не црквиче, а колиба. Атанасе, ако го обесветиш ова свето место и присилно ме воведуваш во грев, близу е провалијата. Гледам како ова црквиче не баре корабче плови низ историјата. На него се пука од сите страни, но тоа благословено од Бога мирно плови по разбрануваното море за да стигне до спасоносниот брег. Чест, нема што друго да се продаде освен често.
Јас на Јошко сватот му ја продадов честа на бивш трговец. Во замена за тоа тој ми го отстапи предпријатието. Еве сега и ќерката заснаа. Венчавајќи се за ќерката на тој селанец, ти всушност се венчаваш за трговијата. А трговијата е една голема измама. Врв на измамата е кога трговецот ќе се измами себе си, не друг да измами. Тоа е трговија на ситно. Туку кога ќе се измами себе си, тогаш значи го измамил Господа. Герасимовци затоа се големи трговци. Затоа што го измамиле Господа. Затоа што сватиле дека Господ, тоа се тие. Затоа и ти продај се. Ако не се продадеш сам, други ќе те продадат. Жените се слаба точка на Герасимовци. Ма тие поради нив не изгубиле главата. И тие не се ништо друго освен трговија. Ама тајна. Тие се обична стока. Тоа да го дадеш на знаење на жена ти, Бети, се викаше, уште сега, пред самиот чин на венчавањето. Како? Еве, вака. Зошто? Шо мислиш? Ти ме срамиш? Една никаква да те понижи. Зошто си дозволи Елена, со опроштение ретко парче, да ти ја превземе некој си дзидар, што ли е, чкрапало, поет, ноќен чувар на градилиште? Ќе појдеш некоја вечер на градилиште и ќе им кажеш кој си ти, кој е тој, која е таа? Курва. Токму тоа имам намера да го сторам. Да им појдам на градилиштето. Ни на крај на паметот не ми паѓа тоа парче да го испуштам од раце. И да и кажам која е и што е. Добро рече. Ајде, кажи. Курва! За да го направиш тоа, ќе ја понудиш пари. Така ќе стори. И на дзидарот ќе му понудиш. Само внимавај, не се впуштај во таа авантура без гавази. Како ги викаат денес? Горила, рекетари. Тие ќе му го дотераат умот. Сам ќе му го најдам чарето. Ќе го свиткам. Како што го свитка љубовникот на Бети. Откаде знаеш за тоа? Како што постојат гавази, така постојат и кодоши. Како ги викаат нив денес? Или таа сорта не си го менува името. Значи, така, синко, луѓето од нашиот ков никому не му остануваат должни. Расчисти ги сметките. Со нови сили во нови победи. Повели Сна обичајниот дедо предедо во параклисната соба таткото да поразговара со синот, а синот со снаата пред венчавањето, пред иконите, пред светото Христово распетие. И што има да ми кажеш? Ова ми изгледа смешно.
Еве што. Елена? Što se odnesula do Viktora, svejedno da li zavedena od nego ili od nekoj drug, ti s onego si izmamena. Ova ti go kažu vam ne da sada go spasam zasebno, tuku tebe da go spasam od nego. Beti, to je sebi si se smetna za Bog. Ti po Viktor premnogo si se zanela. A jas nisam izmamena. Tvoje to s onego beše flert, razonoda, to a i ništo drugo. Sredbata vo tvoj stan so Viktor beš planirana. Životot ima jedna logika, a literatura ta druga. A Jovan? Jovan? A Jovanke mu mine. Našето со него беше роман кој го прочитавме. Треба и тој еднаш да свати дека животот има една логика, а литературата друга. Треба да бидеме реалисти. Не можеме цел живот да читаме романи. Се чудам што сакавме во тебе, јас и Јован. Не знам, но јас сум истата. Веројатно сте сакале во мене некоја своја идеја која нема ништо општо ни со мене, ни со стварноста. Ова ти го кажувам најотворено за да го искористиш во твојата книга каде што си ме опишала како богинка. Тоа и сум. На тој сталеж му припаѓам. А Бог е и Виктор. Сушност, ништо страшно и не се случило. За убавица како тебе, проблем во животот нема да има. Отворете ги срца. Ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бакар што звони или кимбал што цвечи. Иако имам дар за пророкување и да ги знам сите тајни и сите знаења, иако ја имам сета вера така што да преместувам планини, а љубов немам, ништо не сум. Иако го раздадам целиот свој имот, иако го предадам своето тело да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се срди. Не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Се проштева и на најдоброто се надева, а другите дарби, ако се пророштва, ќе престанат, ако се јазици ќе замолкнат, ако се знаења ќе исчезнат, на крајот остануваат овие три нешта: верата, надежта и љубовта. Но љубовта е најголема од сите три. Ако тоа што е речено за љубовта како најголема светост, од своја страна свртувам внимание и на омразата, исто толку света, зашто преку неа се потврдува реченото на Христа: не дојдов да донесеме мир, туку меч. Од Христос велам, човеколюбец и миротворец. Амин.
Се согласуваш ли ти, Елено, со ова овде што е искажано за светата љубов и за светата омраза? Се согласувам. А се согласуваш ли и ти, Ангел, со ова овде што е изнесено за светата љубов и за светата омраза? Се согласувам. Тогаш, крунисајте го тоа со бакнаш. Кој сте вие? Што барате овде? Виктор. Јас се грижев за тебе. Стан ти набавив. Човек од тебе направив. А ти? Имаше се што ќе посакаше. Најубави фустан, чевли, златни обетки, гердани, пари ако сакаше и колку што сакаше. А ти? Ке викам. Јас и ти. На врвот од кулата го правиме она што е спротивно на волјата на Бога. Виктор, ако го обесветиш ова свето место и присилно ме воведуваш во грев, близу е провалија. Залудно викаш. Никој нема да те чуе освен Господ.